धिक्कार करिबो ए बीजेडी सरकार जेतबेले थिले काहीकि ग्रामवासी ठारू भोट नेले काहीकि प्रतारणा करथिले। वर्तमान सरकार बदली बीजेपी सरकार आसीची। बीजेपी सरकार मध्य डिंडिम मारुचंती गाँव विकास हेले सहर विकास हेबो। तेबे विकास कहले कौन ये पानी कादुओ भितर ग्रामवासी हटहटार शिकार हेबा मशा माछी आक्रमण रे रोग वैराग रे घाटी हेबा ये कौन विकास विकास ना रे विनाश हेची। राजधानी बस बड़ बड़ कथबार्ता होती रास्तार अवस्था आज्ञा देखु गाँटा सुधुरी जाऊ ना लोक मरीजे ये किसी दिन पर लोक पूरा निपात हो डेंगू मलेरिया ज्वर। आम बर्तमान आसी पहुँचीचु तीर्तोल निर्वाचन मंडली बिरडी ब्लॉक हाजीपुर पंचायत रे। यही 5 नंबर वार्ड रास्ता दे प्रतिदिन शताधिक गाड़ी ध्यानकुद मंदिर अष्टसम मंदिर जीवासिया करिथांती। हेले आज से रास्ता साजिची विपज्जनक। अन्य पटरे से रास्ता पानी कादुरे घाटी होउचंती ग्रामवासी जहाँ को नहीं उठी प्रश्न जेतेबेले कि सारा देश 80 वर्ष पूर्ति अवसर रे स्वाधीनता दिवस पालन करुचंती। बड़ धूमधाम रे पालन होची। छोट पिला ठारू वृद्ध पर्यंत समस्ते योगदान करुचंती आ नेता मंत्री बाहबाह नेउचंती। तो जो पटे देखा गले अन्य पटरे सरकार पर सरकार बदली चली सरपंच पर सरपंच बदली चली किंतु ए अंचल को निर्वाचन बेले माळमाळ नेता आसुचंती भोट नेबा बेले माळमाळ प्रतिश्रुति दे जाउचंती हेले फंपा प्रतिश्रुति दे लोक मानकु प्रतारणा करुचंती। तेबे जो विकास को नहीं से माने डिंडिम मारुचंती। तेबे आमे आसी पहुँची एभली एक गाँ जो गाँव रे विकास ना रे विनाश हेची। आउ से अंचल रे 200 रु अधिक परिवार बास करुथिबा बेले वर्तमान गाँ को भल रास्ताटीए नहीं। जो रास्ता अच्छी पानी कादुरे भरा मशा माछी आक्रांत रे ग्रामवासी विभिन्न रोग रे आक्रांत हेलेनी। हेले स्थानीय सरपंच ठारू विधायक पर्यंत बारंबार अभियोग देइचंती हेले सबू अभियोग फाइल रही जाउची। जेतबेले कि विगत 24 वर्षर बीजेडी सरकार शासन बेले चलीगले ये रास्ता निर्माण हो पाला नहीं। वर्तमान मध्य से तीर्तोल निर्वाचन मंडली रे बीजेडी विधायक अच्छी डॉक्टर रमाकांत भोई स्थानीय सरपंच मध्य बीजेडी हेले गाँव विकास कहले एभली विकास हेची। जो विकास को नहीं ग्रामवासी उठाई प्रश्न। हाजीपुर गोपाल साई 5 नंबर वार्ड पंचायत ऑफिस साइड दे की रास्ता गोपाल साई की ए ग्राम रे गोपाल साई ग्राम रे 200 रु अधिक लोक बसवास करती। विगत मौसुमी वर्षा रे आम रास्ता रे पानी जमी रही आमर रास्ता घाट सुविधा नथिबार पिला माने स्कूल जाई पारना बुढ़ा बुढ़ी के कुआडे पदा को बाहरी पारना। मुख्यतः है जे पानी जमी रही मशा माछी विभिन्न जंतु जुंता बसवास करू आम विभिन्न रोग आक्रांत होचु। नेता माने भोट समय विभिन्न प्रतिश्रुति दौरान किंतु कहीं कौन कार्य करूना। तेणु आम प्रशासनिक स्तर में समस्त को जन सारीचु सरपंच ठू आरंभ कर पीएस मेंबर एमएल एमपी समस्त को गुहारी जनईचु। तेणु एप्रति प्रशासन दृष्टि दे आम रास्ता को सुफल कार्य बर्तमान अभियोग देला परे कौन सी समाधान होईची कि अभियोग देला परे कौन समाधान है। बर्तमान दाबी कौन रोच दाबी रोची आम रास्ता को सुचारू रूपे परिचालना करी जबरदखल उच्छेद करी ड्रेनेज व्यवस्था को सुधार करी आम ग्राम को ठीक गाँव को ठीक भाव रास्ता काम सुचारू रूपे परिचालना आम ग्रामवासी अत्यंत खुशी हो। 85 वर्ष एक प्रकार गाँव असुविधा है कि आम कल्पना करूँ। कौन रही समस्या समस्या आम ग्रामर आउ रास्ता करा जाऊ ड्रेन कौन असुविधा है रास्ता रास्ता पानी जमी आउ लोक छुआ पिला गतागत कर पारना छुआ स्कूल को जाई पारना जगन्नाथ मंदिर को आउ लोक गतागत कर पारना से आमर सरकार पाखे दाबी आमर रास्ता तैयारी कर जाऊ आउ जबरदखल रोड जे कर उच्छेद करा जाऊ आउ एति आमर कौन रही समस्या कादुआ आम चली पार्नु आगे एमती नाला आम आगे भले चलुलु छुआ पिला असुविधा पड़ी
ଆଉ କେମିତି ଚଳିବୁ କ'ଣ କରୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଯିବା ଆସିବା ମଣିଷ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ? ସାର୍ ପାଣି ଅଛି, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା କେହି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣିରେ ଆମେ ପୁରା ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ପାଣି ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ କେହି ଯାଇପାରୁ, ମଣିଷ ବି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି? 200 ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚ ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସରପଞ୍ଚ କତି ଯାଇଥିଲୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କତି, ସମସ୍ତେ ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦାବି ରହୁ ସାର୍, ଆମ ରାସ୍ତା କେମିତି ଭଲ ହଉ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ଛୁଆ ପିଲା କେହି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ରାସ୍ତାଟା, ମଶା ମାଛି କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନେତା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହିଁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପିଏସ୍ ନେତା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ରାସ୍ତା ନେଇ? ସମସ୍ୟା ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୋଟେ କାହିଁକି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅସୁବିଧା ଅଛି? କାଦୁଅ, ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ। ଏବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋ କରିଛନ୍ତି? ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ, ହାଜିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ମୋ ଘର। ସରକାର 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି ଗର୍ବ ଗୌରବରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାଜଧାନୀରେ ବସି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଞ୍ଚାୟତ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ 200 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲା ମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯିବେ, କାଦୁଅ ପଚ ପଚ, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଲୋକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଘରେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ଆଟାକ୍ କଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ପରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ପିଏସି ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁକି ମୁଠାଏ ମାଟି ପକାଉନାହାନ୍ତି କି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଯେ ରାସ୍ତା ମାପ କରିକି ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା ଖୁବ୍ କମ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଅନଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଗାଡ଼ି? ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 100 ଲୋକ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଦେଖି ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋବର ଏଠି ପଛ ପଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ଗାଁଟି ଟୋଟାଲ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ସରକାର ଟିକେ ଏ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହାଶୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଫଣ୍ଡସ୍ ଆଣି ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାହାର ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁଟା ସୁଧୁରି ଯାଉ, ନହେଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଏଠି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକ ପୁରା ନିପାତ ହେଇଯିବେ ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରେ, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ମରିଯିବେ ଲୋକ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ? ଏବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେଇ ହାଜିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳବିଚଳ କରୁଛନ୍ତି, 200 ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଧିକ୍କାର କରିବ ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, କାହିଁକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ନେଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡିଣ୍ଡିମ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ ବିକାଶ ହେଲେ ସହର ବିକାଶ ହେବ। ତେବେ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ପାଣି କାଦୁଅ ଭିତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହଟହଟାର ଶିକାର ହେବା, ମଶା ମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ, ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା, ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? ତେବେ ସରକାର କାହାକୁ ନେଇ ନିଜେ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଆଜି ନେତା ଠାରୁ ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନେତା ଦାୟୀ ନା ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଭୋଟରମାନେ ଦାୟୀ? ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା এই গ্রামর বিকাশ কেবে হব, কেবে এ রাস্তা উপরে সরকারଙ୍କ নজর পড়িব, সরকারি অধিকারীମାନଙ୍କ নজর পড়িব, তা দেখিବାକୁ বাকি রহিলা। জগতସିଂହପୁରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।